वेदिका वलसराज, नमिया वशिष्ठ, शुभा इदुरकर, अश्वती मेनन, सुजीता वलसराज, श्रेया वशिष्ठ, ऋषिका रमेश, आराध्य काले, सुमिता अरुण।
செய்தானோ ஒரு கோடி பூக்கள் கொண்டு ஜோடி பூக்கள் செய்தானோ Thank you so much, Loga. That was a beautiful performance.
മലചൊരിയും അനുരാഗ പൗർണമിയേ നീ മധുപകരും മലചൊരിയും അനുരാഗ പൗർണമിയേ നീ മായല്ലേ മറയല്ലേ നീലനിലാവൊളിയേ നീ മധുപകരും മലചൊരിയും അനുരാഗ പൗർണമിയേ അച്ഛനോട് കള്ളം പറഞ്ഞു പോയി. പ്രേമമോ? അമ്പടി ചിഞ്ചിണ്ടാക്കടി. സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോ ഡാൻസിനും പാട്ടിനും ഒക്കെ ഞാൻ മിടുക്കിയായിരുന്നു. സമൂഹഗാനം വരെ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പാടിയിട്ടുണ്ട്. ഓ ഐ സീ. യെസ്, ഐ ആം ഇൻ ദി സീ. ഇതാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഡാൻസ്. ഇത് ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്നുമല്ല, തനി നാടൻ വെളിച്ചപ്പാട് എന്താണ് പേര്.
Thank you, that was an amazing performance. Before we move on, I'd like to make an announcement. We've extended this
venue for an hour more, so please sit back and enjoy. Next up, students of Devi Babu from the Salangai Dance Academy, representing the Tamil Cultural Association, will be presenting Ambal Stuti. Goddess Ambal embodies the direct manifestation of Shakti, symbolizing feminine power, grace, and strength. Please give a huge round of applause for Selvi Kirtika and Selvi Mahek as they grace the stage with their performance of Ambal Stuti. தேவர்களை காத்திடவே தேவியும் தோன்றினாள் பாதம் பணிந்தோர்க்கு வரமளிப்பாள் தேவி தேவர்களை காத்திடவே தேவியும் தோன்றினாள் பாதம் பணிந்தோர்க்கு வரமளிப்பாள் தேவி வெற்றி
Thank you, Kirti and Mahek. That was magnificent. Let's put our hands together and welcome Queensie for this performance. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. ഞാനാണ് ക്വീൻസി. അടുത്തതായി ഇവിടെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ഞാനാണ്. I can see some non-Malayali people in the audience, so I'm going to switch to English. I thought I'd give you a bit of a synopsis of what I'm going to perform, so that will help you enjoy the dance slightly better, hopefully. I'm going to dance to a song, a romantic song that's very familiar to all of you. But the dance that I am going to perform is different from the picturization of the actual song. What I'm going to do today is what I have imagined in my head. It's my story. The story is about two lovers, a male and a female, two lovers who are expressing their love for each other through this dance piece. The lady dancer is dancing through a beautiful forest with deer, and birds and water, pond. And when she's doing this, her heart through her lover speaks. She hears his voice. And soon after, they both start dancing, the male dancer and the lady, they're both dancing. And suddenly, the male dancer disappears. And that's when the female lover, she realizes that she wasn't asleep, dreaming. It was all a sleep. It was all a dream, basically. And she leaves the forest and she goes home. So it's a small dance. The male and the female part is going to be performed by myself. It's a cinematic dance. I have tried to incorporate Kuchipudi style in this, and for those who don't know, Kuchipudi is the traditional Indian dance form of Andhra Pradesh. It's a humble effort, it's a small effort, it's short and quite sweet. I hope you all will enjoy. എവിടെയാണ് നീ? ഈ മനോഹരമായ ഉദ്യാനത്തിൽ എവിടെയാണ് നീ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നത്? കാറ്റിനൊപ്പം നൃത്തം ചെയ്തും ഉദ്യാന സസ്യങ്ങളോട് കിന്നാരം പറഞ്ഞ് നീ സന്തോഷവതിയായി ഇരിക്കുകയാവും അല്ലേ?
കൊതിക്കുന്ന നിന്റെ സൗന്ദര്യം കാണുവാൻ ഈ ഉള്ളവന്റെ കണ്ണുകൾക്ക് കൊതിയാവുന്നു. എന്തിനാണ് പ്രിയേ നീ എനിക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? പ്രണയാഗ്രഹമാം നിന്റെ മിഴികളും മധുകുതിരം നിന്റെ ചുണ്ടുകളും പൂവിതപ്പോൾ മൃദുലമാം നിൻ മേനിയും പുൽകുവാൻ ഈ ഉള്ളവൻ കാത്തിരിക്കുന്നു പ്രിയേ. വരൂ, എന്റെ അരികിലേക്ക് ഒന്ന് വരൂ. What a lovely display of love. Hope you all enjoyed it as much as I did. Did you know Queensy isn't just an amazing dancer but also the lead in the upcoming Malayalam feature film Sevijende Swapnam, directed by Dr. Sam Kadamanitha. Movie casts include prominent actors from the industry such as Sunil Sugada and Pramod Villayanar. 2 songs are already out on YouTube, one filmed entirely in Hong Kong, and they're creating quite the buzz. The movie is currently doing its post-production work.
We're so proud of you, Queensy, and can't wait for the movie's release. All the best. Now we will hand over the stage to our guests, Prasida Chalakudi and Manoj Permala. വീണ്ടും നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നേരത്തെ ഞങ്ങൾ ഒരു ടെസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു. ആ ടെസ്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നല്ല കയ്യടി തന്ന അടുത്ത അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ്. എന്തായാലും ഒരിക്കൽ കൂടി ഒരു നന്ദി പറയുകയാണ്. കാരണം ഒരു വലിയ ഒരു വേദി, കാരണം ഒരു വലിയ വേദി തന്നെ പറയും. കാരണം ഒരുപാട് യാത്രകൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ഞങ്ങൾ, ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങൾ. അവിടെയൊക്കെ കാണാത്തൊരു മികവ്, ഒരു കോർഡിനേഷൻ മികവ് ഇവിടെ വളരെ കൃത്യമായി. ഒന്ന് കലാകാരന്മാരെയും ഇവിടെ നിന്ന് പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾക്കുള്ള ഒരു ശ്രദ്ധ. കാരണം ഓരോ ഡാൻസ് പെർഫോമൻസ് ഇവിടെ നടക്കുമ്പോഴും അത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അതിന് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പൊ അതൊക്കെ പരിശീലിച്ച് ജോലിയുടെ ഇടയിൽ നിങ്ങളിത് പരിശീലിച്ചെടുത്ത് അതിന് കൃത്യമായ നന്ദി കേരളത്തിന് വേണ്ടി കാരണം ഓരോ ഡാൻസുകളും എന്ത് ഭംഗിയായിട്ട് ആ ഡാൻസുകളൊക്കെ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ട് കളിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ചില സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ പോകുമ്പോൾ, ചില രാജ്യങ്ങളൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ പരിപാടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആകെ അരക്കൊലയാണ്. അരക്കൊലാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃത്യത ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ്. ഒരാ വളരെ കൃത്യമായി കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു അച്ചടക്കത്തിൽ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് അതിന് കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെയുള്ള ആളുകളുണ്ട്. 17-18 വയസ്സായ നമ്മുടെ ബിൻസി ചേച്ചി അയ്യോ ഓടി നടക്കാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെയുള്ള കുറെ ആളുകൾ, നമുക്ക് അവരൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഒരു 18 വയസ്സൊക്കെ തോന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് എന്തായാലും അത് കീപ്പ് ചെയ്ത് ഒരുപാട് ഡാൻസ് കളിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ എന്തും ഭംഗിയായിട്ട് അവരതില് എന്താ പറയാ മനസ്സർപ്പിച്ചിട്ടാണ് അത് കളിക്കുന്നത്. പിന്നെ അത്ര പറയാൻ കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജോലിയുടെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ച് അത് ടാസ്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഞങ്ങൾ പോലും 10 ദിവസമൊക്കെ ക്യാമ്പ് ഇട്ടിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ പെർഫോമൻസ് സ്റ്റേജിൽ 3 മണിക്കൂർ വെച്ചത്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഈ സമയം ചെറിയ സമയം എടുക്കും. പിന്നെ അതുപോലെ നിങ്ങൾ കുട്ടികൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോ നമ്മുടെ ഇത്രയൊക്കെ മലയാളം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മളെന്നെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഓരോ ആളുകൾ മലയാളത്തിന് ഇത്ര പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നതിന് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. പിന്നെ പറയാനുള്ളത് സാറ് പറഞ്ഞു ഒരു മിക്സഡ് ഓഡിയൻസ് ആണ്. കന്നഡ, തെലുങ്ക്, തമിഴ്, അതുപോലെ കേരളം, അങ്ങനെ ബാക്കി കറക്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഞങ്ങള് മലയാളം മാത്രം ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം. ഇവിടെ വന്നപ്പോ സൗണ്ടിന്റെ കാര്യം പറയാൻ വന്നപ്പോ തന്നെ ചാങ് ചൂന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലെന്ന് മനസ്സിലായി. കൊച്ചുമോളാണ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. അപ്പൊ വളരെയധികം സന്തോഷം. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ആളുകൾ, അത് നമ്മളെ ജ്യോതി ചേച്ചിയുടെ കൂടെയുള്ള നല്ല അടിപൊളി ഭക്ഷണം ജ്യോതി ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്നായിരുന്നു. ബിൻസി ചേച്ചിയാണ് നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. നമ്മള് കേരളത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സത്യം പറയാമല്ലോ. പ്രസീത പറഞ്ഞു കൊടുത്ത കാര്യം, കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വന്നപ്പോ കുറെ നാൾക്ക് ശേഷം ഇവിടെ നിന്നാണ് നല്ലൊരു ചോറും കറിയും കഴിച്ചിട്ട് സത്യമായിട്ട്. കാരണം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നല്ല ഭക്ഷണം കിട്ടാനില്ല. ഇപ്പോ ചൈനീസ് ഭക്ഷണങ്ങള് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റഴിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിട്ട് നമ്മുടെ കേരളം മാറി കഴിഞ്ഞു. കേരളത്തിൽ എവിടെ നോക്കിയാലും 3 മണി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഒരു ദോശ കിട്ടുന്ന ഒരു ഹോട്ടൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കേരളത്തിലില്ല. 3 മണി കഴിഞ്ഞാൽ ചൈനീസ് ആണ്, ഫാസ്റ്റ് ഫുഡാണ്. അപ്പൊ നല്ല കേരള ഭക്ഷണം ഇവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയത്. ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറയാ. വീടും കൂടിയൊന്നും ഇല്ലേ? അതല്ല, ഞങ്ങളൊരു യാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിൽ നിന്ന് ഒന്നിലേക്കുള്ള യാത്ര. വീട്ടിലെത്താറ് വീട്ടില് ഒരു ദിവസം എത്തിയപ്പോ മത്തിക്ക് 450. മത്തിയില്ലേ ചാളയ്ക്ക് 450 രൂപയുടെ നമ്മുടെ നാട്ടില് മേടിച്ച് തിന്നാൻ കുട്ടിയെ കൂടില്ല. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ വളരെയധികം സന്തോഷം. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുള്ളത്, ഞങ്ങൾ ഈ 2 പേരും തൃശ്ശൂർക്കാരാണ്. തൃശ്ശൂർക്കാരുടെ ഭാഷ മനസ്സിലാവാത്ത എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയുള്ള വർത്തമാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കാം. നേരത്തെ ഒരു പാട്ട് പാടിച്ച് ഞാൻ അങ്ങനെ ഇറങ്ങി പോയിട്ട് അവിടെ പോയി ഒരു ചേട്ടന്റെ മുഖത്തേക്ക് ഒരു നോട്ടം. ആ സമയത്ത് ആ ചേട്ടൻ എന്നെ, ഗോപി സാറ് നോക്കി, ആ ചേട്ടൻ എന്നെ റൊമാൻറ്റിക് ആയിട്ട് വേറൊരു നോട്ടാണ്. അത് പറഞ്ഞപ്പോ
എന്താ ചിരിക്കണം? എന്നെ കണ്ട റൊമാൻസ് ഒക്കെ തോന്നില്ലേ? തോന്നല്ലേ? ആ ചേട്ടന് വേണ്ടി ഒരു 4 വരി പാട്ട് ഞാൻ പാടും. എള്ളുള്ളിലേക്ക് കളിക്കാൻ എന്റെ പിള്ളേരവിടെ സെറ്റാണ് കേട്ടാ. ആയിക്കോട്ടെ, അപ്പൊ ആ പാട്ടിലേക്ക് പോവാണ്. ആ ചേട്ടന് വേണ്ടി ഒരു 4 വരി ഒന്ന് കൂടുന്നത്. നോക്കല്ലേ നോക്കല്ലേ ചേട്ടാ, നിന്റെ ചോടി കണ്ടിട്ടുള്ള നോട്ടം ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുത്തി ഒരു ചീനക്കുട കമ്പി പോലെ, ഒരു ചീനക്കുട കമ്പി പോലെ. ഒന്ന് കൈയടിച്ചുകൂടെ? ഇത് പോരാ. Please clap your hands, please. നോക്കല്ലേ നോക്കല്ലേ ചേട്ടാ, നിന്റെ ചോടി കണ്ടിട്ടുള്ള നോട്ടം ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊളുത്തി ഒരു ചീനക്കുട കമ്പി പോലെ, ഒരു ചീനക്കുട കമ്പി പോലെ. നോക്കല്ലേ നോക്കല്ലേ ചേട്ടാ, നിന്റെ ചോടി കണ്ടിട്ടുള്ള നോട്ടം ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊളുത്തി ഒരു ചീനക്കുട കമ്പി പോലെ, ഒരു ചീനക്കുട കമ്പി പോലെ. ഒന്ന് അഭിനയിക്കാണ്ട കണ്ട നേരത്തെ നമ്മുടെ മൂത്ത് അഭിനയിച്ചത്. കുഞ്ചിയെന്നാണോ? ഞാൻ പഞ്ചാരയാണോ? ആണോ? അല്ല, ഒരിക്കലല്ല. ആ പഞ്ചാര കുഞ്ചിയെന്നാണോ എന്നെ കണ്ടപ്പോ നിന്നുള്ളിൽ ചേട്ടാ? പഞ്ചാര കുഞ്ചിയെന്നാണോ എന്നെ കണ്ടപ്പോ നിന്നുള്ളിൽ ചേട്ടാ? പാടിക്കൊരുങ്ങല്ലേ ചേട്ടാ, നിന്റെ പാട്ടിന് പോവല്ലേ ചേട്ടാ, നിന്റെ പാട്ടിന് പോവല്ലേ ചേട്ടാ. പാടിക്കൊരുങ്ങല്ലേ ചേട്ടാ, നിന്റെ പാട്ടിന് പോവല്ലേ ചേട്ടാ, നിന്റെ പാട്ടിന് പോവല്ലേ ചേട്ടാ. നോക്കല്ലേ നോക്കല്ലേ ചേച്ചിയെ, ചോടിക്കണ്ടിട്ടുള്ള നോട്ടം ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊളുത്തി ഒരു ചീനക്കുടക്കമ്പി പോലെ, ഒരു ചീനക്കുടക്കമ്പി പോലെ. ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരും കഴിയുകളെ. ഇനി കാസർഗോഡ് ജില്ലയുടെ കന്നഡ കൊത്തലും തെലുങ്ക് കൊത്തലും കന്നഡ തമിഴ് കൊത്തലും. ആഹാ, തമിഴ് നാടൻ പാട്ട് വേണമെന്ന് വെറുതെ അല്ല പറഞ്ഞത് കേട്ടാ. തമിഴ് നാടൻ പാട്ട് ഇല്ലേ, തമിഴ് നാടൻ പാട്ട് എങ്കെടുക്ക ഇല്ലേ. മലയാളം താ മട്ടുണ്ടാ മലയാളം പറവായില്ല പറവായില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ കാസർഗോഡ് ജില്ലയുടെ സ്വന്തം ഒരു പാട്ടുണ്ട്. അതെ, നമ്മൾ നാടൻപാട്ട് പാടുമ്പോ നാടൻപാട്ടുകളൊക്കെ പാടുമ്പോ തന്നെ നമ്മള് പാട്ട് കേൾക്കും, ഒരു ഡാൻസ് കളിക്കും. ഇതങ്ങനെയല്ല, പാട്ടുകൾക്ക് ഓരോ ചരിത്രങ്ങളുണ്ട്. ഇത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയുടെ മാവില സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ആദിവാസി സമൂഹം, മാവില സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ആ ആദിവാസി സമൂഹത്തിന്റെ മംഗലം കളിപ്പാട്ട്. ചെറുകല്യാണം എന്ന് പറയില്ല, ചെറുകല്യാണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു മംഗലം കളിപ്പാട്ട്. ആ മംഗലം കളിപ്പാട്ടിനോടനുബന്ധിച്ച് പാടുന്ന ഒരു പാട്ട് തെക്കൻ തുളുവാണ്. ഒരു തുളുവാണ്, തെക്കൻ തുളു ഭാഷയിലാണ് ഈ പാട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ പാട്ട് നമ്മൾ കേരളത്തിൽ ആദ്യം പാടിയിട്ടുള്ളത് എള്ളുള്ളേരി എള്ളുള്ളേരി എന്നുള്ള ഒരു വേർഷനായിരുന്നു. അത് ഒറിജിനലായിട്ട് ഈ സിനിമ ജഗജാന്തരം എന്ന ഒരു സിനിമയിലൂടെ ആ പാട്ട് പാടി. അത് പാടിയത്, സിനിമയിൽ പാടിയത് പ്രസീതയാണ്. അത് 300 മില്യൺ ആളുകളാണ് ആ പാട്ട് യൂട്യൂബിൽ. ആ പാട്ട് 300 മില്യൺ ആള് കണ്ടപ്പോൾ, നിങ്ങളും അതിന് കണ്ടിട്ടുള്ള ആളുകൾ, ആ പാട്ട് കേട്ടിട്ടുള്ള ആളുകൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ? അതിന് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എള്ളുള്ളേരിയല്ല, ഒളുള്ളേരി എന്നുള്ള ഒറിജിനൽ വരിയാണ് ആ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രസീത അതിന് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആ പാട്ട് ഒന്ന് പാടി പാട്ട് അറുമാദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആ കയ്യിലുള്ള മൊബൈൽ ഫോണും ബാഗും ഒക്കെ സീറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരം പൊന്തല് പറയുമ്പോ തമിഴിലേക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല, ഒരു 2 മിനിറ്റ് ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കോ. നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റുമ്പോൾ അവർ എഴുന്നേറ്റുന്നോളും. എന്ത് കാര്യം പഠിക്കട്ടെ. മൊബൈലൊക്കെ ഒന്ന് താഴെ വെച്ച്, ബാഗ് മൊബൈല് കൊച്ചു പിള്ളേരൊക്കെ അവിടെ പാട്ട് എടുക്കാം. ആയിക്കോട്ടെ, അച്ഛൻ കുട്ടിയെ നോക്കുമ്പോ അമ്മ എഴുന്നേറ്റുന്നേ നോക്കട്ടെ. എണീറ്റിക്ക എല്ലാവരും. വയസ്സായവരവിടെ ഇരിക്കട്ട, പ്രായം വന്നവര് അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കണം. വയസ്സായവര് എഴുന്നേൽക്കരുത് പ്ലീസ്. ഓൾഡ് ഏജ് എഴുന്നേൽക്കേ ചെയ്യരുത്. ഓൾഡ് ഏജ് പ്ലീസ് സിറ്റ് ബി ദർ. ഓക്കെ, സെറ്റല്ലേ? ഒന്ന് കൈയടിച്ച് കൊടുക്കണം. ഗോപി സാറിന്റെ ഭാര്യ എണീക്കാട്ടെ, ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റുന്നത് എനിക്ക്. ആ ശരി, ഒന്ന് കൈയടിച്ച് കൂടുക. ഈ പാട്ട് കേട്ടിരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അതിന്റെ ഒപ്പം ഒന്നിങ്ങനെ അനങ്ങി നോക്കി അതിന്റെ ഡാൻസ് എന്ന് പറയാട്ടെ. പാട്ട് പാ ഔട്ടിന്റെ മോളിങ് ഇരുന്നോ. അടിപൊളി ഡാൻസ് പൊളി.
വീണ്ടും നമുക്ക് ഈ പാട്ട് നല്ല ഇടിയാണ് ഈ പാട്ടിന്. പക്ഷെ ഇവിടെ ശബ്ദത്തിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം, ഇടിയുള്ള പാട്ടാണ്. അപ്പൊ ഇനി കുറച്ചേരം നമുക്ക് കുറച്ചേരം ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പാട്ടുകളെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. ചില പാട്ടുകളിനെ നിങ്ങൾക്ക് കൂടി പാടാൻ പറ്റുന്ന പാട്ടുകൾ. നിങ്ങള് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ എന്തോരം നാടൻ പാട്ടുകൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ആളുകൾ, മണിച്ചേട്ടന്റെ എല്ലാ പാട്ടുകൾ, മണിച്ചേട്ടന്റെ അല്ലാത്ത പാട്ടുകൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊന്ന് കൈവയ്ക്കും. മണിച്ചേട്ടന്റെ അല്ലാത്ത ഒറിജിനൽ കുറെ നാടൻ പാട്ടുകൾ. വന്നുദിച്ചേ നിന്നുദിച്ചേ ആദിത്യൻ ഭഗവാനും ഇന്നെന്താ ഭഗവാനും വന്നുദിക്കാൻ ഇത്ര താമസിച്ചേ. വന്നുദിച്ചേ നിന്നുദിച്ചേ ആദിത്യൻ ഭഗവാനും ഇന്നെന്താ ഭഗവാനും വന്നുദിക്കാൻ ഇത്ര താമസിച്ചേ. ആനകര പൊന്മലയിൽ ആനകളി കണ്ടു താമസിച്ചേ. ആനകര പൊന്മലയിൽ ആനകളി കണ്ടു താമസിച്ചേ. വന്നുദിച്ചേ നിന്നുദിച്ചേ ആദിത്യൻ ഭഗവാനും ഇന്നെന്താ ഭഗവാനും ഒറിജിനൽ നാടൻ പാട്ടാണ്. ഒറിജിനൽ നാടൻ പാട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഒറിജിനൽ നാടൻ പാട്ട്. അതൊന്നും ആരും എഴുതിയ പാട്ടുകളല്ല, എഴുതിയ പാട്ടല്ല. അതൊക്കെ നമ്മൾ പണ്ട് കാരണം നമുക്ക് പാടി തന്നു. പിന്നെ എഴുതിയ പാട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജിതേഷ് കക്കരി പറയുന്ന ഒരു ചേട്ടൻ നമുക്കൊരു പാട്ട് എഴുതി. അതിന് നിങ്ങൾക്കും പാടാൻ പാട്ട്, നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ള പാട്ട് പാടിക്കൊടുത്തവർക്ക് പായ വിരിച്ചുള്ള പാട്ട് കേട്ടിട്ടുള്ളവര് ഒരു കൈ എടുക്കണേ. ആ പാട്ട് മൊത്തം പാടുക, നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പാടി നോക്കിയാലോ. ആ ഏ ഓ പോരാ 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 തിരുവിളിക്കുന്ന പോലെ പുള്ളിയുടെ പോലെ. ആ ഏ ഓ ഒരു മലനെല്ലു മണന്ന് കാതുകുത്താനിപ്പവരും അമ്മമാര് പൊന്നോ. കാതുകുത്താനിപ്പവരും അമ്മമാര് പൊന്നോ പാടി. ആഹാ ഏ ഓ കുന്നത്തങ്ങാടി ഷാപ്പില് കേറി പള്ള നിറയെ കള്ളുമടിച്ച് ആടി ആടി ഇപ്പവരും നിന്റെ അമ്മാവന്മാര് പൊന്നേ. ആടി ആടി ഇപ്പവരും നിന്റെ അമ്മാവന്മാര് പൊന്നോ പാടി. ആഹാ ഏ ഓ അവിടെ ഈ പാട്ടല്ല താല്പര്യം. ആ കറുപ്പും കറുപ്പും വലിയിട്ട ചേട്ടന് ആട് പാമ്പേ ആടാട് പാമ്പേ ആടാട് പാമ്പേ ആട് പാമ്പേ ആടാട് പാമ്പേ കാവിലിളം പാമ്പേ. പാട്ട് കൈ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച്
പാടിക്കോട്ടെ പാമ്പായിരിക്കും എല്ലാരും പാടും. അടുപ്പാമ്പേ ആടാടുപ്പാമ്പേ ആടാടുപ്പാമ്പേ അടുപ്പാമ്പേ ആടാടുപ്പാമ്പേ ആടിരണം പാമ്പേ അടുപ്പാമ്പേ ആടാടും പാമ്പേ ആടാടും പാമ്പേ അടുപ്പാമ്പേ ആടാടും പാമ്പേ കാവിലിളം പാമ്പേ പള്ളിവാളെ കയ്യിലെടുത്താൽ ആടാട് പാമ്പേ പള്ളിവാളെ കയ്യിലെടുത്താൽ ആടാട് പാമ്പേ അടുപ്പാമ്പേ ആടാടുപ്പാമ്പേ ആടാടുപ്പാമ്പേ അടുപ്പാമ്പേ ആടാടുപ്പാമ്പേ ആടിരണം പാമ്പേ. ആ തട്ടട്ട ഇങ്ങനെ ആ തട്ടട്ട താത്താന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേ മറ്റേ ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞേക്കണേ ഒരു മാപ്പിള പാട്ടായാലോ മാപ്പിള പാട്ട് പോയാലോ കാട്ടില് ട്രാക്ക് ഉണ്ടാവാനായിട്ടാ ആ ട്രാക്ക് ഒന്ന് വിട്ടേ ആ താത്താക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് പാടാൻ പോണ പാട്ടാണ് നിങ്ങളെ അതിന്റെ ക്ലാപ്പ് എങ്ങനെയാണ് 1 2 3 1 2 3 കൈയടിച്ചാ 1 2 3 1 2 3 അവിടെ ആ 1 2 3 ഈ കൈയടിക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോ നല്ല രസം കേട്ടാ ആ പാട്ട് നോക്കുമ്പോ ഒരു സുഖമില്ലല്ലോ ഒന്ന് കൈയടിച്ചാ മാത്രമല്ല 1 2 3 ആ 1 2 3 സുന്ദര കൈയടിച്ച് കൊടുട്ടാ ആയിക്കോട്ടെ തോട്ടക്കാട്ടില് തോട്ടക്കാട്ടിലെ മമ്മത് കാക്കാട് പമ്പം വീശ റബ്ബേ കണ്ട് പേടിച്ച് വീടത് പാത്തു മാമ ഞമ്മടെ പാത്തു മാമ ഇനിയാണ് പാട്ട് തോട്ടക്കാട്ടിലെ മമ്മത് കാക്കാട് പമ്പം വീശ റബ്ബേ കണ്ട് പേടിച്ച് വീടത് പാത്തു മാമ ഞമ്മടെ പാത്തു മാമ തോട്ടക്കാട്ടിലെ മമ്മത് കാക്കാട് പമ്പം വീശ റബ്ബേ കണ്ട് പേടിച്ച് വീടത് പാത്തു മാമ പാത്തു മാമ. ഈ സൈഡ് ഒന്ന് ക്ലാപ്പ് ചെയ്തേ മൂന്നോട്ടം 3 times 1 2 3 1 2 3 അന്ന് തൊട്ട് അവർക്കൊരു ചെയ്താന്റെ ലക്കം വരുന്നൊന്ന് കൊടുത്തിട്ട് മാറാത്തൊരു ലക്കം പങ്കുവെച്ച് കാണിച്ച് മലന്നൊരു കിടത്തം അന്ന് തൊട്ട് അവൾക്കൊരു ചെയ്താന്റെ ലക്കം വരുന്നൊന്ന് കൊടുത്തിട്ട് മാറാത്തൊരു ലക്കം പങ്കുവെച്ച് കാണിച്ച് മലന്നൊരു കിടത്തം തൂങ്ങി വാങ്ങും മമ്മത് കൊല്ലാപ്പിലായി റബ്ബേ ഘോഷി പിന്നാലെ തോട്ടക്കാട്ടിലെ മമ്മത് കാക്കാട് പമ്പം വീശ റബ്ബേ കണ്ട് പേടിച്ച് വീടത് പാത്തു മാമ ഞമ്മടെ പാത്തു മാമ. ആഹാ കെതികെട്ട മമ്മത് മനസ്സിൽ തുറച്ചു അടുത്തുള്ള മൗലവിയെ വിവരം അറിയിച്ചു കളയൊന്നും കാണാൻ മൗലവി കൊതിച്ചു മൗലവിയെ കെതികെട്ട മമ്മത് മനസ്സിൽ തുറച്ചു അടുത്തുള്ള മൗലവിയെ വിവരം അറിയിച്ചു കളയൊന്നും കാണാൻ മൗലവി കൊതിച്ചു എന്തൊരു പെൺകുട്ടി നമ്മുടെ പാത്തുമാക്കുട്ടി ഇവളൊരു സുന്ദരി പെൺകുട്ടി തോട്ടക്കാട്ടിലെ മമ്മത് കാക്കാട് പമ്പം വീശ റബ്ബേ കണ്ട് പേടിച്ച് വീടത് പാത്തു മാമ ഞമ്മടെ പാത്തു മാമ. തോട്ടക്കാട്ടിലെ മമ്മത് കാക്കാട് പമ്പം വീശ റബ്ബേ കണ്ട് പേടിച്ച് വീടത് പാത്തു മാമ പാത്തു മാമ പാത്തു മാമ. തോട്ടക്കാട്ടിലെ മമ്മത് പമ്പം വീശ റബ്ബേ കണ്ട് പേടിച്ച് വീടത് പാത്തു മാമ പാത്തു മാമ പാത്തു മാമ പാത്തു മാമ ഞമ്മടെ പാത്തു മാമ പാത്തു മാമ ഞമ്മടെ പാത്തുമ്മ കുട്ടി. താങ്ക് യു. ഇനി ഏത് പാട്ടാ? നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉള്ള പാട്ട്
പാട്ടൊക്കെ പാടാറുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പാട്ട്? ആഹാ കണ്ട ഗ്യാപ്പിലേക്ക് ഉള്ളടിക്കിട്ട് കളിക്കണം. പള്ളിവാള് പോണോ? പള്ളിവാള് പോണോ? മനേട്ടാ മണിച്ചാണ്ട് ചെയിൻ പോയിട്ട് മതിയോ? മണിച്ചാണ്ട് ചെയിൻ മണിച്ചേട്ടന്റെ കുറച്ച് പാട്ടുകൾ പാടിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു പാട്ട് ഞാൻ പാടിയ ബാക്കി ഒരു പാടുക. ഒരു പാട്ട് ഞാൻ പാടിയ അതിന്റെ ബാക്കി നിങ്ങൾ പാടുക. പാട്. വരിക്കച്ചക്കട ചോളക്കണക്കിന് തൊടുത്തൊടുത്തൊരു കല്യാണി. ഞാൻ പോവാനുണ്ട്. അവിടെ പോയിന്ന് പാടി ആരെങ്കിലും കേൾക്കുമോ? സുന്ദര ആ കൂട്ടുകാരെ വീട്ടിലേക്ക് വളർന്നെ വയ്യ. ആ മുണ്ടഴിഞ്ഞ് പോകുന്ന പേടിയിൽ നിൽക്കാണ്. പാടിയ വരിക്കച്ചക്കട ചോളക്കണക്കിന് തൊടുത്തൊടുത്തൊരു കല്യാണി. തൊടുത്തൊടുത്തൊരു കല്യാണി. കൊടകരയിലെ കാവടിയാടുമ്പോ കണ്ടടി ഞാനൊരു മിന്നായം. കണ്ടടി ഞാനൊരു മിന്നായം. ചാട്ടുള്ളി മുന തുണ തുണക്കണ മൂർച്ചയുള്ളൊരു നോട്ടമാ. മൂർച്ചയുള്ളൊരു നോട്ടമാ. കാലിടറണ വയറരിയണ ഇടിക്കുടുങ്ങണ നെഞ്ചില്. ഇടിക്കുടുങ്ങണ നെഞ്ചില്. വരിക്കച്ചക്കട ചോളക്കണക്കിന് തൊടുത്തൊടുത്തൊരു കല്യാണി. തൊടുത്തൊടുത്തൊരു കല്യാണി. കൊടകരയിലെ കാവടിയാടുമ്പോ കണ്ടടി ഞാനൊരു മിന്നായം. കണ്ടടി ഞാനൊരു മിന്നായം. കണ്ടടി ഞാനൊരു മിന്നായം. പാടി കണ്ടടി ഞാനൊരു മിന്നായം. ആ കണ്ടടി ഞാനൊരു മിന്നായം. കണ്ടടി ഞാനൊരു മിന്നായം. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള പാട്ടുകള് കണ്ണിമാങ്ങ പ്രായത്തിൽ ചാലക്കുടി ചന്തയ്ക്ക് പോകുമ്പോ വരുന്നുണ്ടപ്പം ആയിക്കോട്ടെ. മനേട്ടാ ചെയിൻ സോങ്ങിലേക്ക് പോവാ അല്ലേ? മണിച്ചേട്ടനോട് ഇഷ്ടമുള്ളവര് കൈയടിച്ച് ഡാൻസ് കളിച്ചു കൊടുക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് നാണാവില്ലേ? കണ്ട പെണ്ണുങ്ങൾ ഇവിടെ നർമാദികളെ കണ്ട ചേട്ടന്മാര് ജെൻസ് പിള്ളേര് നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് നാണിച്ച് കളിക്കണം. ഇവിടെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങ്. കണ്ണിമാങ്ങ പ്രായത്തിൽ നിന്നെ ഞാൻ കണ്ടപ്പോ മാമ്പഴമാകത്തേന് എന്റെ പിന്നാലെ മാമ്പഴമാകത്തേന്. പ്രായത്തിൽ നിന്നെ ഞാൻ കണ്ടപ്പോൾ മാമ്പഴമാകത്തേന് എന്റെ പിന്നാലെ മാമ്പഴമാകത്തേന്. പ്രായത്തിൽ നിന്നെ ഞാൻ കണ്ടപ്പോൾ മാമ്പഴമാകത്തേന് എന്റെ പിന്നാലെ മാമ്പഴമാകത്തേന്. എത്ര ഞാൻ വാങ്ങി തന്നു എന്റെ പിന്നാലെ എത്ര ഞാൻ വാങ്ങി തന്നു. ഞാൻ കണ്ടപ്പോൾ മാമ്പഴമാകത്തേന് വണ്ടിയിൽ ചാടിക്കയറുമ്പോ വിടാതെ സൂക്ഷിക്കണേ എന്റെ പിന്നാലെ വിടാതെ സൂക്ഷിക്കണേ. പ്രായത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടപ്പോൾ മാമ്പഴമാകത്തേന് എന്റെ പിന്നാലെ മാമ്പഴമാകത്തേന്. ഒന്ന് കൈയടിച്ചു കൂടെ ആ പ്രാക്ടീസിന് പോകണം പോട്ടാവട്ടെ. ചാലക്കുടി ചന്തയ്ക്ക് പോകുമ്പോ ഞാൻ ചെമ്മല്ലിക്കരവി ചെമ്മീനെ പെണ്ണിന്റെ കൊട്ടില് നെയ്യുള്ളവളക്കണമിനാനേ. ചെമ്മല്ലിക്കരവി ചെമ്മീനെ പെണ്ണിന്റെ കൊട്ടില് നെയ്യുള്ളവളക്കണമിനാനേ. തുടങ്ങുന്നതിലായി നേരം പോയി വീരം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നതിലായി ചാലക്കുടി ചന്തയ്ക്ക് പോകുമ്പോ പെണ്ണിന്റെ കൊട്ടില് നെയ്യുള്ളവളക്കണമിനാനേ. ഒന്ന് കൈയടിച്ചു കൂടെ ഡാൻസർ മോളെ ഞാൻ കാത് ചെയ്ത് കടപ്പത്തിനായി എനിക്കുള്ള മുറ്റമടിക്കുള്ള കോടി തേക്കുള്ള നീ പടേ
മോളായി പോയി തല്ലാനോ പാടില്ല തല്ലാനോ പാടില്ല മാമാന്റെ മോളായി പോയി മോളെ ഞാൻ കാഹി ചെയ്തിട്ടാകെ കുഴപ്പത്തിലാണ് മണിച്ചേട്ടനോടുള്ള ഇഷ്ടമാണ്. ആ പച്ച കളർ സാരി കൊടുത്ത ചേച്ചി ന്റെ വിളിച്ച് ചാടിയ പെണ്ണമ്മേ എന്റെ ഭാരതം മക്കളിനോട് കണ്ടിട്ടോട് തന്നമ്മേ വിളിച്ച് ചാടിയ പെണ്ണമ്മേ എന്റെ ഭാരതം മക്കളിനോട് കണ്ടിട്ടോട് തന്നമ്മേ വീട്ടിലിരിക്കണ പൊണ്ണിനെ തന്നമ്മേ മണിച്ചാട്ടിന്റെ പാട്ടുകൾ ഞങ്ങള് പാടിയപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടി പാടാനുള്ള തരം വന്നില്ലേ? വന്നില്ലേ? ഒന്ന് പാടും പാടോ? ഒരു മോഹം വന്നില്ലേ? ഓടണ്ട ഓടണ്ട മൈക്ക് മാറ്റി നമുക്ക് നമ്മളെ പാടിക്കും. എല്ലാരും പാടിക്കണ്ട, മൈക്ക് ഇല്ലാതെ പാടണേ. ഓടണ്ട ഓടണ്ട ഓമന പൂമുഖം ഓമന പൂമുഖം വാടാതെ സൂക്ഷിച്ചാൽ ഓമന ചുണ്ടത്തൊരുമ നൽകാം. ഇത്ര നല്ല പാട്ടുകാരങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടാണ് നമ്മുടെ പക്ഷെ അങ്ങനെ കേട്ടോ തൊട്ട് വരമ്പത്ത് പാമ്പിന്റെ പൊത്തുണ്ട് സൂക്ഷിച്ച് പോകണ പൊന്നു കേട്ടാ പാമ്പിന്റെ പൊത്തുണ്ട് സൂക്ഷിച്ച് പോകണ പൊന്നു കേട്ടാ തീരുന്നവരെ പണ്ടാർ തള്ളക്കുറക്കമില്ല. ഒരു രഹസ്യം പറയും ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് പാടിയപ്പോഴേ ആ ബാക്കിൽ ഇരിക്കുന്ന ചേച്ചിമാർക്കും ചേട്ടന്മാർക്കും പാടാനൊരു വരുന്നതാണ് ഒരു പാടോ പാടോ ഓടണ്ട ഓടണ്ട ഓമന പൂമുഖം ഓമന പൂമുഖം ഓമന ചുണ്ടത്ത് ടാരിട്ടറോടാണ് ടാരിട്ടറോടാണ് വീടിനടയാളം വീടിനടയാളം എന്തൊരു ആവേശം. തൊട്ട് വരമ്പത്ത് പാമ്പിന്റെ പൊത്തുണ്ട് സൂക്ഷിച്ച് പോകണം പൊന്നു ചേട്ടാ. തൊട്ട് വരമ്പത്ത് പാമ്പിന്റെ പൊത്തുണ്ട് സൂക്ഷിച്ച് പോകണം പൊന്നു ചേട്ടാ. പള്ളിവാള് ഭദ്ര പട്ടക എന്നുള്ള പാട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പാട്ടാണ് കേട്ടാ. ഒന്ന് ഒരു കോർസേ വളകിലിക്കണ കുഞ്ഞോളെ ഭഗവാനെ അതിന്റെ ട്രാക്കില്ലല്ലോ കയ്യില് അതിനായിട്ട് കയ്യിലുണ്ടോ ട്രാക്ക്? വളകിലിക്കണ കുഞ്ഞോളെ ഉണ്ടാ അതാണ് ട്രാക്കിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ആ 4 വരി ഞാൻ പാടും, തീർച്ചയായും പാടും. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു സാധനം പാടി നിങ്ങളൊന്ന് കോറസ് പാടുന്നോട്ടെ. എന്റെ പിള്ളേര് ഇവിടെ സെറ്റ് ആട്ടാ. നിങ്ങൾ സെറ്റ് അല്ലേ? തെക്കുംകണ്ടത്ത് വാഴുന്ന പൊന്നുഭഗവതിയേ. ഒരു മിനിറ്റ് നമ്മൾ സ്ത്രീ ജനങ്ങൾ മിണ്ടാൻ പാടില്ല കേട്ടാ. ഒരു മത്സരം നടക്കാൻ പോകണം ഇവിടെ. നിങ്ങളൊന്ന് പാടിയേ. ഒക്കെ വരും സാറേ, എല്ലാം വരാട്ടാ, വരും. ഒന്നും കൂടെ പാടി. പറഞ്ഞ തെക്കുംകണ്ടത്ത് വാഴുന്ന പൊന്നുഭഗവതിയേ. കുറച്ചുകൂടെ ഉള്ളി നിങ്ങോട്ട് പോരട്ടെ, വരട്ടെ. തെക്കുമലത്ത് വാഴുന്ന പൊന്നു ഭഗവതിയേ. അതാണ് കോറസ് പോണ്ടത്. ട്രാക്ക് പോവാണ്. പള്ളിവാള് 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 തെക്കുമലത്ത് വാഴുന്ന പൊന്നു ഭഗവതിയേ. ഞാനിവിടെ തിന്നു
പലയിടത്തുനിന്ന് വന്ന് കളി വിളയാടട്ടെ. പള്ളിവാനം ഭദ്രവട്ടകവുമായി നിൻസിനു മുന്നിൽ വന്ന് കളി തുടങ്ങാം. കൈകൾ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് പാട്ട് പാടാം. റെഡി റെഡി റെഡി. പള്ളിവാള് ഭദ്രവട്ടകം കയ്യിലെന്തോ തമ്പൂരട്ടെ. നല്ല ചെന്ന തിരുമുമ്പി ചെന്ന കളി കളി തുടങ്ങി. പള്ളിവാള് ഭദ്രവട്ടകം കയ്യിലെന്തോ തമ്പൂരട്ടെ. നല്ല ചെന്ന തിരുമുമ്പി ചെന്ന കളി കളി തുടങ്ങി. ഇനി അനും മറന്നിടാ നല്ല ചരണം മറന്നിടാ. മറന്നിടുക ശ്രീധന മുതലേ വേറെയുണ്ട്. പള്ളിവാള് ഭദ്രവട്ടകം കയ്യിലെന്തോ തമ്പൂരട്ടെ. നല്ല ചെന്ന തിരുമുമ്പി ചെന്ന കളി കളി തുടങ്ങി. ഞങ്ങളുടെ പടിഞ്ഞാറ് നടയിൽ വാളാറ് കല്ലറയിൽ ഏഴര വട്ടിൽ വിട്ടവിടെ കിടപ്പതുണ്ട്. പള്ളിവാള് ഭദ്രവട്ടകം കയ്യിലെന്തും തമ്പൂരട്ടെ. നല്ല ചെന്ന തിരുമുമ്പി ചെന്ന കളി കളി തുടങ്ങി. അതിൽ നിന്നോ കളി തുടങ്ങി. അങ്ങനെ അതിൽ നിന്നോ രലവട്ടി വിത്ത് മകൾക്കൊരു ശ്രീധർമ്മമാ തരിക വേണം. അടക്കും നല്ല വാഴും നല്ല പൊന്നച്ചനെ. അങ്ങനെ പള്ളിവാള് ഭദ്രവട്ടകം കയ്യിലെന്തും തമ്പൂരട്ടെ. നല്ല ചെന്ന തിരുമുമ്പി ചെന്ന കളി കളി തുടങ്ങി. നെല്ലെന്നും വിത്തെന്നുമല്ല എന്നോട് മകളെ. ആ വിത്ത് അസതവിത്താണ് അതിന്റെ പേര്. പള്ളിവാള് ഭദ്രവട്ടകം കയ്യിലെന്തും തമ്പൂരട്ടെ. നല്ല ചെന്ന തിരുമുമ്പി ചെന്ന കളി കളി തുടങ്ങി. പള്ളിവാള് ഭദ്രവട്ടകം കയ്യിലെന്തും തമ്പൂരട്ടെ. നല്ല ചെന്ന തിരുമുമ്പി ചെന്ന കളി കളി തുടങ്ങി. പള്ളിവാള് ഭദ്രവട്ടകം കയ്യിലെന്തും തമ്പൂരട്ടെ. തിരുമുമ്പി ചെന്ന കളി കളി തുടങ്ങി. കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കി നീയെ വിത്തെന്ന് പറഞ്ഞാലോ കണ്ണിന്റെ കൃഷ്ണമണി പൊടി തെറിച്ചു പോകുമോ. കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കി നീയെ വിത്തെന്ന് പറഞ്ഞാലോ കണ്ണിന്റെ കൃഷ്ണമണി പൊടി തെറിച്ചു പോകുമോ. കാത് കൊണ്ട് കേട്ട് നീയെ വിത്തെന്ന് പറഞ്ഞാലോ നാവിന്റെ കടപ്പഴത്തെ പറഞ്ഞു പോകുമോ. നാവ് കൊണ്ട് ചൊല്ലി നീയെ വിത്തെന്ന് പറഞ്ഞാലോ നാവിന്റെ കടപ്പഴത്തെ പറഞ്ഞു പോകുമോ. കൊണ്ടടി 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 മോളെ കാലേ മോളെ കുറുമ്പേ പള്ളിവാള് 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 ഭദ്രവട്ടകം കയ്യിലെന്തോ തമ്പൂരട്ടെ. നല്ല ചെന്ന ചെന്ന തിരുമുമ്പി ചെന്ന കളി കളി തുടങ്ങി. Thank you so much. കളി തുടങ്ങി.
ഈ സൈഡിൽ ചേച്ചിക്കും. ഞങ്ങൾ പാടുന്ന ആൾക്കാർ വേണ്ടിയാൽ ബാക്കി എല്ലാവരും ഈ സൈഡിലേക്ക് ഒന്ന് ഇറങ്ങിക്കും. ആ വേണം അത് ആ ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിക്കാരല്ലാത്ത ആളുകളൊന്ന് സൈഡിലേക്ക് ഇറങ്ങിക്കും. താഴെ ഇറങ്ങി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ഇറങ്ങി ഇവിടെ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ നടക്കാൻ കൂടെ പാടുന്ന ആളുകളോട് നിൽക്കണേ പ്ലീസ്. ഡാൻസേഴ്സ് താഴെ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇവിടെ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ നടക്കാൻ പോവാണ്. അധികം സ്പീഡില്ലാത്തൊരു പാട്ടാണ്. ആ പടകുണ്ട് കട്ടാവുണ്ടല്ലോ ഇടയ്ക്കേ. ഹലോ 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 ആരത്? ഹലോ. അപ്പോ ഇവിടെ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ നടക്കുകയാണ്. ഈ കോമ്പറ്റീഷനിൽ ഏറ്റവും നന്നായി ഡാൻസ് കളിക്കുന്നവർക്ക് മലയാള അക്കാദമിയുടെ വക നാളെ സമ്മാനം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടാ. നിങ്ങൾ ഞാൻ പോയതിനു ശേഷം സമ്മാനം ചെയ്യില്ല അട്ടി. ഞാൻ പോയതിനു ശേഷം, ഞാനും മനേട്ടനും പോയതിനു ശേഷം മാത്രം ഗോപി സാറിന്റെ അടുത്ത് ചെന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് സമ്മാനം കിട്ടും. കേട്ടി? രണ്ട് സൈഡായിട്ട് നിൽക്കേ. ആയിക്കോട്ടെ. ഒന്ന് കൈയടിച്ച് പാടുന്ന പാട്ടാണ്. ഒപ്പം പതുക്കെ ഒരു ചോദ്യം വെക്കാവുന്ന ഒരു പാട്ട്. ഈ നാട്ടിലെ മൊത്തം കുട്ടന്മാർക്ക് വേണ്ടത് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാണ്. വീട്ടിലെ ആരാ കുട്ടാന്ന് വിളിക്കണ? ആരാ? അമ്മ, ഭാര്യ. റൊമാൻറ്റിക് ആയിട്ട് കുട്ട എന്ന് വിളിക്കാത്ത ഭാര്യമാരുണ്ടോ? കുട്ടാന്മാരെ കുട്ടന്മാർക്ക് വേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ ഡെഡിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കുട്ടാന്ന് വിളിക്കണ്ടേ? കുട്ടാന്ന് വിളിക്കുമ്പോ ഞങ്ങളെ കുട്ടാന്ന് വിളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. എന്തെങ്കിലും അവിടെ അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡെഡിക്കേഷൻ ആയിട്ട് പാട്ട് പോവാണ്. അതെ, ഭയങ്കര സ്പീഡുള്ള പാട്ടൊന്നല്ല കേട്ടോ. ഒരു മെലോഡിയസ് ആണ്. ഇതിനായിരിക്കണം സ്റ്റെപ്പ് വരുന്നത്. നമുക്ക് ആ പാട്ടിലേക്ക് കുട്ട 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 കരയിലെ കുട്ട എന്നുള്ള പാട്ടാണ് കേട്ടോ. സെറ്റല്ലേ? അത് നമുക്ക് ഡാൻസ് കളിക്കാം. കുറച്ച് റെസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ടേ? വളകരിക്കണ കുഞ്ഞോളെ എന്നുള്ള പാട്ട് ചോദിച്ചാൽ നാട്ടു വലിയ വളകരിക്കണ കുഞ്ഞോളെ ചിരിപ്പൊളിക്കണ മുത്തോളെ വഴിയരികിലെ കൂട്ടണിക്കണ പിന്നാലെ തനി ചിരിക്കണ നേരത്ത് അടുത്ത് വന്നവനാരാണ് അവനരികിലെ ചുമന്നക്കാരിയെന്താണ് വളകരിക്കണ കുഞ്ഞോളെ ചിരിപ്പൊളിക്കണ മുത്തോളെ വഴിയരികിലെ കൂട്ടണിക്കണ പിന്നാലെ തനി ചിരിക്കണ നേരത്ത് അടുത്ത് വന്നവനാരാണ് അവനരികിലെ ചുമന്നക്കാരിയെന്താണ്. അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഞങ്ങളെ പരിപാടിക്ക് വിളിക്കണം. ഇതൊക്കെയായിട്ട് ഞാൻ വരാം കേട്ടാ. ട്രാക്ക് സെറ്റ് അല്ലേ? കുട്ട കുട്ട 2 മിനിറ്റ് കൂടി. മിന്നാമിനെ മഴയത്തും വെയിലത്തും പോകരുതേ, നാടിന്റെ വെട്ടം കളയരുതേ, നിഴലുപോൽ പറ്റിന കൂടെ നടന്നപ്പോ, നിഴലുപോൽ പറ്റിന കൂടെ നടന്നപ്പോ നീ തന്നു കുഞ്ഞും നുറുങ്ങു വെട്ടം. മിന്നാമിനുങ്ങേ മിന്നും മിനുങ്ങേ എങ്ങോട്ടായി തിടുക്കം, നീ തനിച്ചല്ലേ കേടിയാറില്ലേ കൂട്ടിനാനും വന്നോട്ടെ. ഏത് പാടിയാണ് നിങ്ങളൊപ്പം പാടാം? ട്രാക്ക് റെഡിയാണോ? ഓക്കെ, റെഡി. കുട്ട കുട്ട കരയിലോ കുട്ട. Oye, ponga la calle, oye, ponga la calle, en la pane con su la pane, niña de camargo. Ta ta gala le gusta, cabina de le gusta, toda la ponga la mano, chascara de duro.
ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. അപ്പോ സാർ പിന്നാമേക്ക് നാല് പഠിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. നേരത്തെ പണ്ട് കേട്ടില്ലാണല്ലേ അവിടെ ട്രാക്ക് വേണ്ട സാറ് അടുത്ത വട്ടം നടക്കുമ്പോൾ ആ അമ്മയിലാണെങ്കിൽ 4 പേര് പാടുന്നുണ്ട്. പാട്ട് വേണം ഒന്ന് സ്റ്റേജിലേക്ക് വരണം. അപ്പോ എന്റെ സംഘാടകരെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയ്ക്ക് ഒന്ന് സ്റ്റേജിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് മറ്റൊന്ന് പാടി കൊടുക്കുന്നു. അതിന്റെ തെക്കേപ്പുറത്ത് പ്രാവുമെന്റെ ഒപ്പം വരിക്ക ചക്കുണ്ട്. നമ്മൾ പാട്ട് കളിച്ചിട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ആർക്കും കൊച്ചുകുട്ടികളുണ്ട്. കൊച്ചുകുട്ടികളൊരു കൈ പിടിച്ചേ. കൈക്കൊക്കെ അവിടെ 1 2 എനിക്കുണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞുമാൻ. ആഹാ അതാണ് കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് ഉള്ളവർക്ക് വേണ്ടി അച്ഛനമ്മമാർക്ക് വേണ്ടി പാട്ട് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാണ്. അടുത്തത് നന്ദി പറയുന്ന ഒരു ചടങ്ങാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ ഒരു കാച്ച് പാട്ട് പാടിയിട്ട് നമ്മുടെ പരിപാടിയുടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ അതിന് മുമ്പായിട്ട് മക്കളുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ ഡെഡിക്കേഷൻ റെഡിയല്ലേ? റെഡിയല്ലേ? ഓക്കെ. തെക്കേപ്പുറത്തെ പ്ലാവുമന്റെ നല്ല മെസ്സേജ് ഉണ്ട്. ചക്കക്കുരു അറിയാം. ചൈനയിൽ ചക്കക്കുരു ഉണ്ട്, പമ്പുണ്ട്. ആ ചക്കക്കുരു തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങിയിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞുവാവ മരിച്ചു പോവാണ്. ആ മരിച്ചു പോകുമ്പോൾ അമ്മയുടെ ദുഃഖം പറയുന്ന ഒരു പാട്ടാണ്. അടിച്ചു പിടിക്കുമ്പോൾ കേട്ടിരിക്കാൻ പറ്റിയ മണിച്ചേട്ടനെ ഓർക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു പാട്ട്. തെക്കേപ്പുറത്തെ പ്ലാവുമന്റെ വരിക്ക ചക്കുണ്ട്. ആ ചക്കയുടെ കാര്യം നോക്കുമ്പോ തേടുമ്പോ ഒരു വിഷമത്തോടെ അല്ലാതെ മണിച്ചേട്ടൻ നമുക്ക് ഓർക്കാൻ കഴിയില്ല. ആ വിഷമത്തോടെ തന്നെ എന്നും നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഓർക്കാം. റെഡി?
പരിപാടി നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു കിടക്കാച്ചി പാട്ടോടുകൂടി വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. ഗോപി സാർ. ലക്കി ഡ്രോ അടുത്തത്. അവസാനത്തെ ലക്കി ഡ്രോ വിന്നേഴ്സ് ആരാണെന്ന് അറിയാം. The lucky number is number 97. Saranya, lucky number 97. അടുത്ത നമ്പർ 13. 13. Aditi Praveen. ആരുല്ലേ? Aditi Praveen. അടുത്തത്. Okay. Keep. Okay. Next number is number 96. 96. Anish Shashangan.